Yes, friends, yesterday we have discussed section 112A, that is a long-term capital gain on transfer of equity shares which are sold through a recognized stock exchange, on which STT is paid at the time of acquisition and at the time of transfer. Moreover, equity-oriented mutual fund which are also sold through a recognized stock exchange, on which STT is paid, but the requirement is only at the time of transfer. Tax rate in such case is 10%. If in case of LTCG in excess of 1 lakh, one student has asked me this question, કે sir 1,20,000 હોય તો 1,20,000 ઉપર 10% ભરવાના કે 20,000 ઉપર? In excess of 1 lakh it should be. 1 lakh સુધી તમારે કોઈ ટેક્સ ભરવાનો નથી. લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન જ્યાં સુધી 1 lakh હોય. અનઅપ્લાઇડ બેઝિક એક્ઝેમ્પશન લિમિટ નો બેનિફિટ મળે તો બે વસ્તુ નથી મળતી. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, ચેપ્ટર 6 ડિડક્શન્સ આર નોટ અવેલેબલ. એનું તો તમે એવું જ રાખો ચેપ્ટર 6 ડિડક્શન નું ફ્રેન્ડ્સ, કે ઇટ ઇઝ નોટ એટ ઓલ અવેલેબલ. એ અવેલેબલ નથી જ. કોની સામે અવેલેબલ નથી? એ તો કે કોઈ પણ ફ્લેટ રેટ જે અપ્લાય થાય એની સામે અવેલેબલ નથી. બરાબર છે. પછી આપણે એક પ્રોવિઝન કરી કે રિબેટ. આ થોડું એક સરપ્રાઇઝિંગ છે. 87 a rebate is not available. Otherwise, rebate is mostly available in all the provision. In the case of winnings from lottery also rebate is available. But in this case, rebate is not available because specifically it is given. Now you may have a question, કે sir, એવા ઇક્વિટી શેર્સ હોય લિસ્ટેડ હોય કે જેના ઉપર એસટીટી ન પે કર્યો હોય, 112A એપ્લિકેબલ ન થતી હોય, તો એને શું કરવાનું? If 112A is not applicable, see, 112A is applicable when you sell the shares through a recognized stock exchange. માનો કે કોઈ તમે એ લિમિટેડ માં ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે અને તમારી કંપની એ લિમિટેડ જે કંપની છે એ બી લિમિટેડ માં મર્જ થઈ જાય છે અને તમને બી લિમિટેડ ના શેર્સ નથી મળતા પણ રૂપીસ મળે છે. then this transfer is not exempt. તમને યાદ હશે, any transfer of a capital asset being shares held in an amalgamating company against the shares of the amalgamated company is an exempt transfer. खून का बदला खून, शेर्स का बदला शेर्स, એવું મેં કીધેલું. પણ અમલ્ગમેશન થયું ને તમને રૂપીસ મળ્યા, then this is not an exempt. It was a listed shares. તો શું લાગુ પડે? હવે આપણે એલટીસીજી માં બે વસ્તુ કરી. સૌથી પહેલા જો ઓન ધ સ્ક્રીન તમે જોઈ શકો છો, એલટીસીજી rate of tax is 20%, flat rate. They have not mentioned any specific type of asset in this case. કોઈ એવું મેન્શન નથી કીધું. નોર્મલી કહી દીધું કે એલટીસીજી ઉપર 20% ટેક્સ. પણ સેક્શન 112A અલગ હતી જે ગઈકાલે કરી કે ઇક્વિટી શેર્સ, ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ને એસટીટી પે કર્યો હોય એ બધી વાત. એના ઉપર તમને બેનિફિટ આપ્યો છે 10% વિધાઉટ ઇન્ડેક્સેશન નો. મિત્રો, તો આનો અર્થ તો એવો થયો કે જો તમારી પાસે લિસ્ટેડ ઇક્વિટી શેર્સ છે, લિસ્ટેડ ઇક્વિટી શેર્સ, અને એ રેકોગ્નાઇઝ સ્ટોક એક્સચેન્જ થી તમે વેચો છો તો તમને 10% ટેક્સ નો બેનિફિટ મળે છે. અધરવાઇઝ નથી મળતો. અધરવાઇઝ તમારે 20% ટેક્સ ભરવો પડે. પણ એવું ન થાય. લિસ્ટેડ સિક્યોરિટીઝ ને થોડું પ્રોત્સાહન મળે એટલા માટે જો સેક્શન 112 છે, ઇટ્સ એ પ્રોવિઝો ટુ સેક્શન 112. જરા સમજો. સેક્શન 112 says 20% of tax on long term capital gain in general. Jewelry, plot of land, paintings, archaeological collections, આમાંનું કઈ પર સેલ કરો 20% flat rate. Residential house, equity shares, equity oriented mutual fund sold through a recognized stock exchange and other conditions are satisfied, 10% flat rate in excess of 1 lakh.
that is a totally different section. 112 capital A, 112A, જો આ screen ઉપર, which was inserted by Finance Act 2018. But in section 112 there is a proviso to section 112. Tax on LTCG on listed securities not covered by STT. Tax on LTCG on listed securities not covered by STT. Applicability: LTCG being listed securities other than mentioned in B3. Now point number B3 means 112A. એવી listed securities કે જે 112A માં covered નથી થતી. Suppose તમે shares purchase કર્યા ત્યારે STT pay નહોતો કર્યો ને હવે sell કર્યા ત્યારે કર્યો તો 112A applicable ન થાય. શું કામ? તો કે એની કન્ડિશન છે કે STT shall be paid at both the point of time. બરાબર છે? તો ઈ કહેવાનો મતલબ પ્રોવિઝો ટુ સેક્શન 112 એવું કહે છે કે એવા લિસ્ટેડ સિક્યોરિટીઝ, અને હવે એ બધું જ આવે. જો મિત્રો, લિસ્ટેડ સિક્યોરિટીઝ, હેલ્પિંગ હેન્ડ પ્લીઝ, લિસ્ટેડ સિક્યોરિટીઝ. નાઉ સિક્યોરિટીઝ ઇન્ક્લુડ, સિક્યોરિટીમાં કેટલું આવે તમે વિચાર કરો. ઇક્વિટી શેર્સ આવે, પ્રેફરન્સ શેર્સ એ આવે, અને ડિબેન્ચર્સ પણ આવે. જ્યારે 112A is only for equity shares, equity oriented mutual fund. તમને જ્યાં સુધી લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી આ બે જ વસ્તુ, અધરવાઇઝ યુનિટ્સ ઓફ બિઝનેસ ટ્રસ્ટ કરું ત્યાં. જ્યારે આ પ્રોવિઝો ટુ સેક્શન 112 શું છે? તો કે લિસ્ટેડ સિક્યોરિટીઝ or ZCB. ZCB means bond, zero coupon bond. Bond, zero coupon bond is ZCB. એ બે વસ્તુ આમાં applicable છે. હવે એ લોકોને શું ઓપ્શન આપ્યો છે જરા જો. compute tax on LTCG without indexation and charge tax at the rate 10%. Second છે compute tax on LTCG with indexation and charge tax at 20%. Without indexation 10%, ખાલી ઢોસો તો 10%, ઢોસો with સંભાર and ચટણી તો 20%. એટલે કે LTCG without indexation. સુહાગના શબ્દોમાં અથવા સુહાગ માટે એવું કહેવાય ખાલી પાવ તો 10%, અને પાવ અને વડું પણ સાથે વડા પાવ તો 20%. So compute tax on LTCG without indexation and charge a tax at the rate 10%. Compute tax on LTCG with indexation. એટલે આ બેય ભરવાના everyone. આ બેય કરવાનું કે whichever is lower. તમને ઓપ્શન આપ્યો. અચ્છા, આમાં કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન કઈ લેવાની? કેન એનીબડી પ્લીઝ ઇન એ ચેટ રૂમ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન કઈ લેવાની? ઓરિજિનલ કે 31 જાન્યુઆરી 2018 ની લેવાની? જરા આટો મારો તો ચેટ રૂમ માં. 31 જાન્યુઆરી 2018 ની લેવાની કે ઓરિજિનલ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન જ લેવાની? પ્લીઝ. ધ્રુવી કોટિયા ઓરિજિનલ કે છે, અક્ષિત ઓરિજિનલ. યસ એવરીવન પ્લીઝ. હા, ઓરિજિનલ. કેમ આમાં 31 જાન્યુઆરી 2018 ની નહીં લેવાની? ધ્રુવી, નિકંજ, અક્ષિત, વિશ્વા, આમાં કેમ નહીં લેવાનું? STT નથી. યસ સુહાગ, વેરી ગુડ. કે આ 112A એપ્લિકેબલ નથી. જોજો થોડું તમે ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર તો છો જ, સમજજો. તમે એમ કહો સર તમે કાલે સમજાયું આજે કહો છો અમને યાદ જ છે. વાત એ નથી, થોડું સ્પેસિફિક એટલા માટે રહેવાનું છે કે એક્ઝામમાં આટલો એક જ પોઈન્ટ આ નહીં હોય, એમાં ઓવરઓલ ટોટલ ઇન્કમના ક્વેશ્ચનમાં આ બધું હશે. એટલે એટ ધેટ ટાઈમ યુ શુડ ગો કેરફુલી. પેલું હુડુડુડુ એપ્રોચ ને આ ભૂલ કરાવી શકે છે, પ્લસ બધું મિક્સ થશે. અત્યારે આ પોઈન્ટ જ કરો છો એટલે યાદ છે.
એટલે આવા જુદા જુદા ક્વેશ્ચન કે ભાઈ 112A is a different, this is proviso to section 112. બેની પરિસ્થિતિ ને કન્ડિશન જ જુદી છે. જો 112 પ્રોવિઝો ટુ 112 હોય તો 112A એપ્લિકેબલ જ નહોતું. અચ્છા, તો હવે કોઈ મને એ કહી શકે કે સેક્શન 112 માં કોની ટેક્સેબિલિટી આવે છે 20%? આ પ્રોવિઝો ટુ સેક્શન 112 છે, ઓલી 112A છે. તો સેક્શન 112 માં શું આવે? સેક્શન 112 જે 20% ટેક્સ રેટ કે છે ફ્લેટ, જેમાં આવો કોઈ ઓપ્શન આપતા નથી, એમાં શું આવે? કેન એનીબડી? યસ, લેન્ડ છે, ગોલ્ડ છે, રેસિડેન્શિયલ હાઉસ છે, સાચી વસ્તુ છે નિકંજ, આ બધું એમાં આવશે. જ્યારે આમાં છે ને 112A માં બહુ સ્પેસિફિકલી ટેક્સ રેટ છે, આમાં ઓપ્શન છે. હા, આમાં ઓપ્શન આપ્યો છે. અચ્છા, કેન એનીવન, just for the purpose of discussion, you can give separate points or you can give the points of difference between 112 proviso to 112 and 112A. તમે લોકો કોઈ એવો ડિફરન્સ મને કહી શકો પ્રોવિઝો ટુ સેક્શન 112 અને 112A નો? જો હું આવું કહું છું કે આ તમારી જરા બધા, અને તમે ક્યારેક એમ અનમ્યુટ નો ઉપયોગ કરો, તમે ચેટ રૂમ નો કરો છો સારું છે, પણ તમને નીચે ઓપ્શન આપ્યો જ છે તો બોલીને, એટલે ઘણીવાર ઘણા લોકો ટાઈપમાં વાર લાગે છે. એકવાર છે ને તમે બધા સવારે 11 to 2 એમાં 12 to 1 ફાઉન્ડેશનમાં મારો લેક્ચર હોય છે, તો તમે જરાક આવજો તો તમને આપણા ઓરિજિનલ ક્લાસની ફિલિંગ જ આવશે. એવી ધડબડાટી સાથે અમારે ચાલતો હોય છે લેક્ચર, એટલે આમ તમારા જેટલા ઈ સિન્સિયર નથી, તમે બધા જે આમ મૌન રાખીને સાંભળો છો એવું ઈ લોકો નથી, તોફાન કરતા કરતા હોય છે. પણ આમ ઈ મીટિંગ જે કહેવાય, ઓલું લોકડાઉન ના બધા સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ ના ઓલામાં ઈ આપણને આમ એકમેકની નજીક લઈ આવે એવી હોય છે. દે આર યુઝિંગ અનમ્યુટ ફંક્શન. પછી મારે ના પાડવી પડે કે ભાઈ હવે તમે જે હાથ ઊંચો કરો ને એને હું કહું એને જ બોલવાનું, નહીતર 2-4 કેસેટ ભેગી થતી હોય છે. પણ દે આર ગિવિંગ ધ આન્સર, તમે જેમ આપો છો ચેટ રૂમમાં, એ લોકો અનમ્યુટ થઈને આવે. હું મોકલીશ એકવાર તમને એનો યુઝર આઈડી. 12 વાગે સવારે હોય છે, 12 થી 2 કે 1, ક્યારેક 2 હોય, ક્યારેક 1 હોય. હવે મને આના પોઈન્ટ ઓફ ડિફરન્સીસ તમે કહો. 112 આપ અહીંયા કવિ કેવા માંગે છે પ્રોવિઝો ટુ 112, પ્લીઝ. મેં લખ્યું ભલે આમ, પણ તમે ખાલી બોલો કે એમાં તમને શું લાગે છે. સી ધીસ ઇઝ વોટ એન એનાલિટિકલ ફીચર. તમે બે પ્રોવિઝન આજે ભણ્યા, તો હવે તમે જરાક આમ મનોમની કમ્પેર, ખાલી પેલું શું કહેવાય છે ને કહીને કે એક્સેપ્ટિંગ મોડ ઉપર ન રહ્યો, થોડું એનાલિસિસ કરીને કહો. યસ, આવી ગયા છે ચેટ રૂમમાં કોઈ. 112A માં એસટીટી પે કરવી પડે ટ્રાન્સફર અને એક્વિઝિશન ટાઈમે. જ્યારે એસટીટી ન પે કરી હોય તો 112 લાગુ પડે. મિત્રો તમે બે બોલી શકશો, આ પોઈન્ટ સાચો જ છે. ધ્રુવીએ જે જવાબ આપ્યો કે તમે બે કહી શકશો, સિમિલારિટી કહી શકશો અને ડિફરન્સીસ કહી શકશો. જો આમાં એસટીટી એપ્લિકેબલ થાય, એસટીટી નો. અચ્છા ધ્રુવી, એસટીટી નો પોઈન્ટ તો બીજો, પણ પહેલી વાર આમ ડિફરન્સીસ વિચારો તો તરત તમને વિચાર આવવો જોઈએ કે વિચ ટાઈપ ઓફ સિક્યોરિટીઝ આર કવર્ડ. જો મિત્રો આવું ક્યાંય ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં ન આપ્યું હોય આવા ડિફરન્સીસ, ધીસ વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ. આપણે આપણી ક્લેરિટી માટે આ લઈએ છીએ. તમને બીજો કોઈ વિચાર નથી આવતો કે 112A માં અને આમાં નીચે તમને 112 તો મેં બતાડેલી જ છે, પ્રોવિઝો ટુ 112 છે જ. પ્રોવિઝો 112 માં ખાલી લિસ્ટ પ્રોવિઝન 112
પ્રોવિઝો 112 સેક્શન છે એમાં હા લિસ્ટેડ સિક્યોરિટી થાય હા અને સેક્શન 112 એ છે એમાં ઇક્વિટી શેર અને ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પણ ચાલે. બરાબર છે. એટલે ઉલટાનું તો જે બોયલી એ પ્રમાણે હું એમ કહું કે પ્રોવિઝો ટુ સેક્શન 112 માં લિસ્ટેડ સિક્યોરિટીઝ બધી જ આવે, જ્યારે ઓમાં ખાલી ઇક્વિટી શેર્સ એન્ડ ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. એટલે કે ટાઈપ ઓફ અસેટ ફ્રેન્ડ્સ બહુ જરૂરી, અને એમાં પણ તમે બધા જ ઈ સમજો ટાઈપ ઓફ અસેટ, આમાં લિસ્ટેડ સિક્યોરિટીઝ આવે. એનો સ્કોપ તો વિચારો કે એનીવન લિસ્ટેડ સિક્યોરિટીઝ માં શું શું આવી શકે. લિસ્ટેડ સિક્યોરિટીઝ, વેન આઈ એમ યુઝિંગ ધ વર્ડ સિક્યોરિટીઝ, જરા કયો જોઈ જવાબ. ભાવી કી તારો પોઈન્ટ એ સાચો છે, હું લઉં, પણ લિસ્ટેડ સિક્યોરિટીઝ માં શું શું આવી શકે? Which type of assets are covered? Please cooperate. ઇક્વિટી, પ્રેફરન્સ શેર્સ, ડિબેન્ચર્સ, બોન્ડ, સાચી વસ્તુ છે ધ્રુવી, કે એનો સ્કોપ એટલે પ્રોવિઝો ટુ સેક્શન 112 બહુ વધારે છે, જ્યારે આમાં ખાલી કોણ આવે? ઇક્વિટી શેર્સ એન્ડ ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. ચલો ઈ વસ્તુ, આ બીજો પોઈન્ટ ઓફ ડિફરન્સ તમને આવડો. હવે થર્ડ, યસ જોઈએ પેલામાં બોન્ડ ડિબેન્ચર બરાબર છે. એક ભાવિકે કીધું 1 લાખ એક્ઝેમ્પશન. ગુડ ભાવિક, બરાબર છે. એક્ઝેમ્પશન 1 લાખ નું એક્ઝેમ્પશન ઓફ 1 લાખ. આમાં નોટ મિત્રો આ શોર્ટમાં જ લખું છું, પછી એવું હોય તો આનો સ્ક્રીનશોટ તમે લઈ લેજો, તમારા માટે આ કામની વસ્તુ છે, જ્યારે આમાં અવેલેબલ. ચલો પછી પ્લીઝ, હું આનો ચાર્ટ બનાવીને આપી જ શકત, પણ થોડુંક તમે થોડી મગજમારી કરો પ્લીઝ. યસ ધ્રુવી, વેરી ગુડ. રિબેટ, હું ધ્રુવી, નિખંજ અને ભાવિક અમે દરરોજ સાંજના અને બીજા 1-2 6:30 લેક્ચરમાં મળીએ છીએ, બરાબર છે. ધ્રુવીમાં ધ્રુવીઝ અને નિકંજોઈ છે, ભાવિક હોય, અને 1-2 બીજા મિત્રો છે જે લીટા કરવા આવે છે, જવાબ નથી દેતા. ડિબેટ આમાં અવેલેબલ, બાકી બધા બારીની બહાર બેઠા હોય છે. નોટ અવેલેબલ. ચલો પછી હજી છે એક પોઈન્ટ. શાંતિથી, કોઈ ઉતાવળ નથી, પણ આપો પ્લીઝ, ટ્રાય કરો. યસ, થેન્ક યુ નિર્વા. ટેક્સ કમ્પ્યુટેશન ની મેથડ ડિફરન્ટ છે. વેરી ગુડ. ટેક્સ કમ્પ્યુટેશન ઉડીને આંખે વળગે એવા છે. ખાલી આપણે આમ દેવું કે નહીં સરને જવાબ એટલા પૂરતું જ છે, બાકી નો આવડે એવું બને જ નહીં. ટેક્સ રેટ અહીંયા ઓપ્શન છે, ઓપ્શન 10%, સોરી, હજી છે ડિફરન્સીસ. ચલો 20%, જ્યારે આમાં 10%. પ્લીઝ. ઇન્ડેક્સેશન અક્ષિત બેયમાં આમ જોવા જાય તો અવેલેબલ નથી, એટલે આમાં ઓપ્શન છે એમાં આવી જાય, બરાબર છે. કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન, વેરી ગુડ, ઈ વધુ સાચો પોઈન્ટ. આમાં કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન કઈ લેવાની છે? ઓરિજિનલ જ. જ્યારે આમાં કઈ આવશે તો કે એફએમવી વાળી લેવાની, બરાબર છે. એફએમવી એઝ ઓન
31st જાન્યુઆરી 18 જો આઈ થિંક મોટા ભાગે બધા પોઈન્ટ આવી ગયા, છતાં કોઈએ કંઈક લખ્યું છે. અનઅપ્લાઇડ બેઝિક એક્ઝેમ્પશન લિમિટ ધ્રુવી બેમાં ઇટ્સ એ પોઈન્ટ ઓફ સિમિલારિટી. It's a point of similarity because in both the case, even proviso to section 112A 112 માં લાગુ પડશે. બેઝિકલી શું છે, કદાચ તમને કન્ફ્યુઝન એટલે થયું હોય, મેં પહેલા 112 કરાવી, પછી 112A કરાવી અને પછી પ્રોવિઝો ટુ સેક્શન 112 કરાવી. એટલે 112 વખતે મેં કીધેલું કે અનઅપ્લાઇડ BEL આપણે એના સમ પણ ગણેલા છે એટલે મળશે જ. અને મિત્રો મોટા ભાગે સેક્શન પ્રોવિઝો ટુ સેક્શન 112 આમ બહુ પોપ્યુલર નથી. પ્રોવિઝો ટુ સેક્શન 112 મોસ્ટલી બધાને ઇક્વિટી શેર્સ ઉપર 112A જ અપ્લાય થાય છે. એનું કારણ કોઈ કહી શકો કે મોટા ભાગે બધા 112A અપ્લાય કરે છે એટલે અપ્લાય કરે છે એવો ઓપ્શન નથી, છે કમ્પલ્સન. પણ એનું શું કારણ એમ 112A આમ ઇન જનરલ કેમ ઈ વધારે પોપ્યુલર છે? Anyone else? હા, STT બરાબર કૌશા, પણ એટલે એને શું એમ STT એટલે એ વાત સાચી, પણ હાફ આન્સર છે. STT પે કર્યો જ હોય ધ્રુવી, એની બદલે ઈ જવાબને હું થોડો સુધારું તો એમ કહેવાય કે મોસ્ટલી ઇક્વિટી શેર્સ બધા કેવી રીતે વેચશે? મોસ્ટલી એને તમે એવી રીતે લ્યો કે મોટા ભાગે ઇક્વિટી શેર સ્ટોક એક્સચેન્જ થી જ ખરીદાશે અને વેચાશે. એટલે મોટા ભાગના ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ઈ હશે. ધેટ્સ વાય. એટલા માટે ત્યાં એવી પ્રોવિઝન છે. ઓકે, ઇઝ ઇટ ક્લિયર? એટલે આજે માની લ્યો કે તમે પોતે જો કૃતિક એક્વિઝિશન ટાઈમે ન કર્યું હોય ને STT પે તો 112A અપ્લાય નહીં થાય. પણ તમે મોટા ભાગે આજે જે સ્ટોક માર્કેટના ન્યૂઝ CNBC ને NDTV પ્રોફિટ ને બ્લૂમબર્ગ ને એમાં જોવો છો, અથવા ન્યૂઝપેપર્સ જે જોવો છો, એમાં બધી માહિતી કોની છે? આ દરરોજ સાંભળો છો કે આટલા શેર લઈ લીધા ને આટલા વેચી નાખ્યા. એ બધું ક્યાં છે? રેકોગ્નાઇઝ સ્ટોક એક્સચેન્જ. એની સામે તમે એવું કેટલી વાર વાંચ્યું અથવા સાંભળ્યું કે ધીસ શેર્સ આર sold otherwise than recognized stock exchange. So that is an exceptional. So મોટે ભાગે ના ટ્રાન્ઝેક્શન આજે 90% શેર બજારમાં લેવેચ કરવી એનો અર્થ recognized stock exchange થી, which is safe and secured. એટલે recognized stock exchange વાળા જ વધારે આવે છે એટલા માટે. એટલે તમારો જવાબ સાચો જ છે, પણ એને આ રીતે ગોઠવી શકાય. તો જોવો જોઈએ મિત્રો, આ બધા પોઈન્ટ્સ હતા એ બેના ડિફરન્સીસ. હવે તમે બધા આઈ થિંક ક્લિયર છો. ઓલ ઓફ યુ આર ધીઝ આર ધ ટેક્સેબિલિટી પ્રોવિઝન. મેં ગઈકાલે તમને એક વાત કરેલી હતી, જે આજે ફરીથી કહું છું કે એક એવો ચાર્ટ જરા હોમવર્કમાં તમને આપું છું, બધા પોતપોતાની રીતે બનાવે. એક એવો ચાર્ટ કે જેમાં બધી ટેક્સ પ્રોવિઝન, ટેક્સેબિલિટી ઓફ કેપિટલ ગેઇન આવે. ટેક્સેબિલિટી એટલે કે શોર્ટ ટર્મ તો એમાંય તમને યાદ હોય તો 2 પોઈન્ટ, અને લોંગ ટર્મ. અને એ ચાર્ટની નીચે અથવા એની આજુબાજુ જે આવા બધા વસ્તુઓ છે કે રિબેટ ઇઝ નોટ અવેલેબલ, ચેપ્ટર 6A ડિડક્શન ઇઝ નોટ અવેલેબલ કે એવું કશું. ટૂંકમાં 1 પેજ સમરી બને, 1 પેજ. ઇવન ફોર યોર રેફરન્સ, લિથો અને સ્ટડી મટીરિયલ એ બેયમાં મેં આપેલું જ. પણ તમે તમારી રીતે આવું કંઈક આઈધર મોબાઈલ ફોન, લેપટોપ કે તમારા પોતાના જેને કહી શકાય કે પોતાની રીતે બુકમાં, કોઈ જરૂર નથી આવા બધા ટેકનોલોજી ઓલાની, પણ આપણે સરસ રીતે બનાવી જ શકીએ. તો એવું એક જસ્ટ ટ્રાય કરજો, ઇટ વિલ બી હેલ્પફુલ. એમાં સારા સારા પોઈન્ટ તમે લઈ શકો છો. બરાબર છે? અને આજે જે મેં તમને 112A નું મોકલું છે, ખાસ ઘણા લોકોએ કદાચ હજી એ વસ્તુ ન જોયેલી હોય, તો બીજું કશું થાય કે ન થાય એના એક્ઝામ્પલ્સ છે એમાં પણ 4. એ એક્ઝામ્પલ જરા તમે રિફર કરી લેજો તો તમે 112A don't take it as an important provision only from the examination point of view. ખાલી શાંતિથી વિચારો કે એમને મેં લોકોનો આ પ્રશ્ન તો હશે જ કે ઇક્વિટી શેર્સ અમે વેચ્યા છે, એના ઉપર કઈ રીતે કેપિટલ ગેઇન
ટેક્સ ભરવો. અને તમે કોઈ આવું તમારી પાસે આવશે, ઇવન તમારા લોકો પાસે પણ હશે, ઘરે પૂછશો કદાચ તો કે ભાઈ આપણે 2018 પહેલા જે ઇક્વિટી શેર્સ લીધા હતા, મોસ્ટલી આપણા બધા જે ઇન્વેસ્ટર્સ છે ને અહીંયા, એ કેવા હોય છે, પ્રાઇમરી માર્કેટમાં ડીલ કરવા વાળા. એટલે કે આઈપીઓ આવે ત્યારે ભરે ને પછી શેર પડ્યા જ હોય, એને ન ખબર હોય કે કેટલા શેર, પછી રાખ્યા હોય, એનું ડિવિડન્ડ ની કંઈક આવતું હોય, તો પછી ક્યારેક રૂપીઝની જરૂર પડે છે કોઈ પર્ટિક્યુલર પર્પઝ માટે, ત્યારે એ વેચવાના થાય છે. બરાબર છે? એટલે એ ખાસ તમે બધા એ 112A તમને કામ આવે એવી પ્રોવિઝન છે, તો એમાં ડિટેલિંગ કદાચ કરો તો કોઈ વાંધો નથી. યસ, તો આ સાથે આપણી ટેક્સેબિલિટીની પ્રોવિઝન અહીંયા પૂરી થાય છે. હવે ખાલી એક જ વસ્તુ આપણી પાસે રહી છે, ઈ છે, you can check on the board, on the screen, ઈ છે ટ્રીટમેન્ટ ઓફ કેપિટલ લોસ. જે તમે જોઈ શકો છો કે આમાં જે કેપિટલ લોસ જાય તો શું કરવું, આવો એક પ્રશ્ન વચ્ચે મને પૂછવામાં આવ્યો હતો. યસ, જો લોસ બે પ્રકારના હોય, વન ઇઝ શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ લોસ એન્ડ અનધર વન ઇઝ લોંગ ટર્મ. શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ લોસ હોય ને મિત્રો, એમાં પેલા ઇન્ટ્રાહેડ. ઇન્ટ્રાહેડ એટલે શું ખબર કે ઈ જ હેડ ની બીજી ઇન્કમ. હેડ કયો છે? કેપિટલ ગેઇન. તો એની બીજી ઇન્કમ કઈ હોઈ શકે? શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ લોસ ઓન લેન્ડ હોય, શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ લોસ ઓન લેન્ડ, અને શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ઓન જ્વેલરી છે. તો તમારે શું કરવાનું? લેન્ડ નો જે લોસ છે એ જ્વેલરી સામે સેટ. યાદ રાખી લ્યો કે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ લોસ છે ને, એ એસટીસીજી અને એલટીસીજી બંને સામે સેટ ઓફ થઈ છે. શોર્ટ ટર્મ આમે થાય અને લોંગ ટર્મ આમે થાય. પણ માની લ્યો કે તમને શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ લોસ છે એ 5 લાખ રૂપીસ નો છે, 5 લાખ ઓન લેન્ડ, શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ લોસ. અને જ્વેલરીમાં 3,50,000 નો શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન છે. જ્વેલરીમાં 3,50,000 રૂપીસ નો શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન, ઓલો 5 લાખ નો લોસ. તો તમારે 5 લાખ નો લોસ પેલા જ્વેલરીના ગેઇન સામે સેટ ઓફ કરવાનો. એટલે કર્યો, પણ કેટલો થાય? 3,50,000 જ. હજી તમારી પાસે 1,50,000 નો લોસ હોય તો હવે કોઈ કેપિટલ ગેઇન છે નહીં, પણ તમારી 5 કરોડની બિઝનેસ ઇન્કમ છે. 5 કરોડ નેટ બિઝનેસ ઇન્કમ. 1,50,000 નો શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ લોસ અને 5 કરોડની બિઝનેસ ઇન્કમ. પણ મિત્રો, કેપિટલ લોસ કેન નોટ બી સેટ ઓફ against any other income. યાદ રાખો, કેપિટલ લોસ બીજી કોઈ ઇન્કમ સામે સેટ ઓફ થઈ શકશે નહીં. નહીં. એટલે તમને જે લોસ ગયો એ કેરી ફોરવર્ડ થાય. જો કેરી ફોરવર્ડ, મેંગો ફોરવર્ડ, કેરી ફોરવર્ડ અપ ટુ 8 years, 8 વર્ષ સુધી. હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં પણ મેં આ કરાયું, 8 years. અને પછી કેરીડ ફોરવર્ડ શોર્ટ ટર્મ લોસ છે, that can be set off against STCG and LTCG. ઈ પાછો વિધિન એડ થઈ શકે, પણ ક્યારેય હાઉસ પ્રોપર્ટી સામે, સેલેરી સામે, બિઝનેસ પ્રોફેશન સામે સેટ ઓફ થાય નહીં. કેપિટલ લોસ કેન નોટ બી સેટ ઓફ અગેન્સ્ટ રેવન્યુ ઇન્કમ. વેદ વાક્ય. કેપિટલ લોસ કેન નોટ વેદ વાક્ય, ટેક્સ વાક્ય. Capital loss cannot be set off against revenue income. તો આ STCL. અને હવે તમારી પાસે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે LTCL. જો intra-head adjustment only against LTCG, only and only against LTCG. માનો કે મિત્રો તમને લોંગ ટર્મ કેપિટલ લોસ ઓન લેન્ડ છે, લોંગ ટર્મ કેપિટલ લોસ on land 7 lakhs અને STCG on jewelry છે 2 કરોડ. લેન્ડ ઉપર 7 lakhs નો લોસ છે અને STCG on jewelry છે 2 કરોડ. તો પણ લોંગ ટર્મ કેપિટલ લોસ જ્વેલરીના શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન સામે સેટ ઓફ નહીં થાય. લોંગ ટર્મ કેપિટલ લોસ કેન બી સેટ ઓફ only
and only against long term capital gain. अच्छा તમારામાંથી કોકે ન્યા પૂછ્યું ન્યા બેઠા બેઠા ઘરે બેઠા બેઠા કે સર એ કોઈ બીજી ઇન્કમ સામે થાય? મિત્રો જેને ઘરમાં કોઈની યારે ન ભળતું હોય ને એને બહાર કોઈની ભેગું ન પડે, બરાબર છે. અને એના ઘરના સભ્ય એસટીસીજી સામે ઈ સેટઅપ નતો થતો તો બીજી કોઈ ઇન્કમ સામે ઈ સેટઅપ ન થાય. તો કરવાનું હું? ઈ લોસનું. ઈ લોસનું કરવાનું હું? તો કે that loss can be carried forward to next year up to 8 assessment year. 8 વર્ષ સુધી ઈ લોસ તમારે કેરી ફોરવર્ડ કરવાનો. It can be carried forward up to 8 assessment year. And such long-term capital loss can be set off only against LTCG. ઈ ખાલી ને ખાલી LTCG સામે જ સેટ ઓફ થઈ શકશે. તો આ આપણું સેટ ઓફ શોર્ટ ટર્મ એન્ડ લોંગ ટર્મ કેપિટલ લોસ થયું. એના પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન્સ માટે આપણે ન્યૂ મીટિંગમાં મળીએ પ્લીઝ.